أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. صدق الله العظيم. सूरत बकरा 34 नंबर आयत। के वाक़या के द आदम अलैहिस्सलाम फजीलत प फरिश्तों बांदे ख़्यारा शो दलाइल सर दा खबर अख़्कारा और साबित शुला कि द खलाफत द पार कम सलाहियत पकारो कम इल्मुन पकारो नो आगा प आदम अलैहिस्सलाम किश्ता। मलाइक आगे की बाज़ उलूम हो बाज़ पकिनो और पेरियान आगे की देर कम हसल इल्म हुआ। पदे हैसियत बांधे फरिश्ते और पेरियान द्वारा अगवी सर कम इल्म आगा मजमुआ इल्म और दागे न अलावा हजरत आदम अलैहिस्सलाम का खुदा पाक रा जमा करो आंच खूबा हमदारंद तो तन्हा दारी आगा चे फरिश्तों सर और पेरियान सर जान लकम इल्म नो आगा आदम अलैहिस्सलाम सर पयोजेव बल्कि दागे न अलावा इल्म खुदा वर्क। देवजन अल्लाह पाक आदम अलैहिस्सलाम ल फजीलत वर्क प फरिश्तों और प पेरियानो। फरिश्तों त अल्लाह हुक्म को वे आदम अलैहिस्सलाम त सिजदा के पेरियान और फरिश्ते प शरीका आदम अलैहिस्सलाम त सिजदा की दा ताज़ीम चा उक सिजदे उकरला नो पज़ुबाने काल खो न खो पज़ुबाने हाल बाने इकरार को कम औसाफ पमन के जान ला मौजूद दी अगर आवाज प आदम अलैहिस्सलाम के मजमुई तौर मौजूद दी न अल्लाह फरिश्तों का हुक्म को कि आदम तो सिजदा के वइज़ क़ुल्ना लिलमलाइकति इसजुदू लिआदम अगा वाक़ियात के कि मन फरिश्तों तवेल हुक्म वरतो क फरिश्तों त सिजदो के तासो आदम अलैहिस्सलाम ता फसजदू इल्ला इब्लीस फरिश्तों सिजदा उकरला मगर इब्लीस सिजदा उनकरला। अबा वस्तकबरा इनकारो का आबाद इब्लीस इनकारो का वस्तकबरो जानिलवे उगना तकब्बुर को वकान मिनल काफिरीन और शुदे द काफिरानुना या वुदे द काफिरानुना
आयात के ख्यारा हुक्म खुदा ने इज़ क़ुलना लिलमलाइकति इसजुदू लिआदम आगा वाक़ियात का अल्लाह फरमाई कि मंग फरिश्तों ता हुक्म उको कि आदम अलैहिस्सलाम तो सजदा उका न बिया शैतान न वली की लकई कि ता वली सजदा नकला शैतान तो कोई हुक्म न कर हुक्म फरिश्तों तो को और शैतान ते हुक्म न करे और चाहे सजदा न करे बिया की लकई वली दो दे दे कि दा गिलत न की नो मालूमेगी कि हुक्म इब्लीस तो उम करे रे कि तम व तसीदा का ना हुक्म यवाज फरिश्तों तनरे बल्कि दग वक्त के कम ज़विल उक़ूल मखलूक़ात अगे तोल ता हुक्म हो दा अकल खावंदान के सूकू नावी ता हुक्म हो कि आदम अलैहिस्सलाम तसीदा के उस दा अकल खावंदान फरिश्ती और पेरियान द्वारा दी आदम अलैहिस्सलाम को आवाज दे नूर बची खुलिश का दगा वक्त के नो आदम तसीदे को लपारा जन्नात और फरिश्ते द्वारा मामूर दी तो अमर शविर की चीजों के मा मनाका अन तस्जुदा लिमा अमरतो का लिमा खलक़्तु बियदैया अब इब्लीस अल्लाह पाको मा मनाका अन अल्लाह तस्जुदा सशी मने के तासीदा नकलला और अमर तो कल फस पकेरे लिमा अमर तो कमर तो अमर करे दे तो दे देना मालूमी कि अमर होता करे दे नता बस सोकलो कि दे दे कि खो इब्लीस तो अमर नो वले मलामत अमर होता और का ड्रेन जवाबदार है कि अमर नवी नदी इब्लीस बोलती कि खोए माता ने कल ली किसी चौका फिर आज तक पोसरा नहीं ताकू माता नहीं दी ले नो तेम को ये दचे दता अमर शिविरे नो ता बाना न कही थे पर ताकू माता नहीं दी ले नो अमर दतो तमाम ज़विल उक़ूल मखलूक़ात ता अमरो कि आदम अलैहिस्सलाम तसीदा ओके और बिया हम ददी नूर नुम नाखली और फरिश्तों नुम अखली वे फरिश्ते असल दे इज्जतमंदी दी न दा अगवी नुम वागश्ते शो और दा जन्नात ताबी दी दा फरिश्तों न पदरजा के देर खत दी ज़िम्नन अगवी ता हुक्म दे दा अगवी नुम नागश्ती की मिसाल पतौर बांधे जुमात पे सड़े राशि तालिबान मशरान तालिबान या गई तो तालिबानो खैरात में कड़े न तासो टोल राशे खां तासो बत राशे न तालिबानो तचीवे तासो राशे न दे तालिबानो सरा गावाड़ चुड़ी बमजी वो दे ये चुड़ी तेवी नहीं चित्ता राशा न दा दे मशरानो ताबीरी के न दा खैरात तालिबानो तवी के तालिबानो राशे खैरात में कर न दे गटो तालिबानो ता उवेली शू न दा वाड़ चुड़ी दा हुई ताबीरी दी वतर नो फरिश्ते असलो अगी ता अमरो शो कि आदम तसिजदो के दा जन्नात दा हुई ताबीरी जन्नात दा फरिश्तो ताबीर न ज़िम्नन पके अगुइश्ता तो फरिश्तों का हुक्म ज़िक्र की कि दी अफजल और अशरफ न दा आदम अलैहिस्सलाम दा ताज़ीम हुक्म दी लवरकले शो जन्नात पर तरीक़े औला सर पदे हुक्म की शामिल मालूमी वज़ा खबर दा अल्लाह न गैर बल्कि तसिजदा संगरा गैर अल्लाह तसिजदा दा दो किस्म दा यो सजदा दा ताज़ीम दा और यो सजदा दा इबादत दा नो सजदा दा इबादत पर यो जमाना के हम चरता दा अल्लाह न गैर बल्कि रवा शुवे न दा सजदा इबादत
د مخلوق د ابتدا نه تر انتها پورې یو زمانه کې هم نشي جایز کېدی د الله نه غیر بل چا لپاره سجده د عبادت صرف الله لپاره او سجده د تعظیم پخوانو شریعتونو کې روا وه او زمونږ په شریعت کې سجده د تعظیم غیر الله ته ناروا یوسف علیه السلام مصر ته ورسېده او خپل رونه او مور پلار ولا لاړل او هلته یې ورته سجده کړې ده وخروا له سجدا ټول ورته په سجده پروتې دي دقه سجده د تعظیم وه په ماشوموالي خوب لیدلی و إني رأيت 11 كوكبا رأيتهم لي ساجدين رأيت 11 كوكبا يقول السوري والشمس والقمر نور الصومي رأيتهم لي ساجدين وینم ما ته سجدې کوي دی د ماشوموالي خوبو او چې الله عمر ورکو بادشاه شو نو د هارون او مور پلار ټول ورته په سجده پرېوتل دا د تعظیم سجده وه د عبادت نه وه هغه وخت کې روا وه آدم علیه السلام ته چې فرشتو سجده کړې ده دا د تعظیم سجده وه د عبادت نه وه او دغه وخت کې دا سجدې د الله په حکم کې دي د الله په حکم چې څه کېږي هغې ته څوک ناروا نه شي نو آدم ته سجده کړې ده شرک او کفر ورته نه ویلي کېږي پخوانو شریعتونو کې د سجدې کولو غیر الله ته داسې حکم و لکه موجوده وخت کې چاته سلام کې چا سره لاس ملاوی مصافحه کې چاته ترغړوزې معانقه کې د چا لاس ښکلی دا ټول جایز دي نو دقه شانتې پخوانو شریعتونو کې سجده د تعظیم جایز وه سابقه شریعتونو کې د مشرانو تعظیم د پاره سجده مباح وه خو زمونږ په شریعت کې منسوخ شوله اوس به مشرانو ته سلام کې مصافحه به کې لاس به ورکې رکوع به نه کې سجده به نه کې او د مانځه په طریقه به چاته مخکې لاس په نامه نه ودرېږي وضاحت د خبرې دا دی چې اصل کفر او شرک او د غیر الله عبادت دا د ایمان د اصولو نه خلاف ده په یو شریعت کې جایز نشي کېدی خو څه افعال او اعمال داسې دي چې خپل ذات کې خو هغه شرک او کفر نه دی خو د خلکو د جهالت او د غفلت د وجې نه دغه افعال ذریعه د شرک او د کفر جوړېدی شي داسې افعال پخوانو شریعتونو کې مطلقا منع نه خو د شرک ذریعه جوړولو نه منع کړی شوي پاره لکه د جاندار تصویر جوړول او استعمال دا په خپله شرک او کفر نو پخوانو شریعتونو کې جایز دي د جاندار تصویر پخوانو شریعتونو کې جایز و شرک او کفر نو سلیمان علیہ السلام لبا پیریانو تصویرونه جوړول یعملون له محاریب و تماثیل لوی لوی میرابونه به هم جوړول او تصویرونه به جوړول دغه شانتې سجده تعظیم پخوانو شریعتونو کې جایز وه په اخر کې خلکو د جهالت د وجې نه دغه څیزونه شرک او کفر د پاره ذریعه جوړه کړه نو پخوانو شریعتونو کې تحریف راغی زمن شریعت دائمی دی ابدی دی همیشه دی په پیغمبر علیه السلام رسالت او نبوت ختم شو نو دا شریعت د مختلف قسم خرابونه بچ کولو دپاره هغه سورې ساړې بندولی شي چې د کوم ځای نه د شرک او د کفر بوی راخېږي هغه سورې ساړې بندېږي هغه کارونه حرام کړي شو نو د دې وجې نه چاته د تعظیم سجده چې پخوا روا وه نو دې شریعت بنده کړله هسې نه په دې سجده کې بنده بل بنده ته خدای ونه وایي حرام
تصویر جوړول د بت پرستۍ ذریعه جوړېږي تصویر جوړول حرام کړ حدیث مبارک کې راغلی دی یو مالک د خپل غلام ته عبد او بنده نه وایي یو مالک دته به خپل غلام رب نه وایي د رب معنا مالک دی خو دې ورته مالک وایي رب دې ورته نه وایي لفظي معنی په اعتبار باندې د بنده معنا غلام او د رب معنا پالونکی تربیت کوونکی نو داسې الفاظو استعمال منع کول خو نو پکار خو څه وخت کې د دې نه خطره وه نو شریعت دا الفاظ منع کړه مه وایه بعض عالمان وایي مونږ چې اصل عبادت دی په دې کې څلور طریقو سره افعال کېږي یو قیام دی ورپسې رکوع ده بیا سجده ده او بیا قیده ده دا څلور طریقې دي ودرېدل کېناستل ټیټېدل او ځمکه سر لګول نو دا ودرېدل او کېناستل د لمانځه نه غیر هم کېدی شي خپل د دنیا کارونو لپاره ودرېدل هم شته کېناستل هم شته نو دا عادتاً کېږي ودرېدل کېناستل عادتاً کېږي او دا رکوع او سجده عبادتاً کېږي بغیر د عبادت نه څوک رکوع سجده نه کوي نو رکوع سجده عبادت سره خاص شوله نو په شریعت کې د عبادت په حکم کې راغی نو غیر الله ته به رکوع سجده نه کوي اوس دا خبره چې پخوانو شریعتونو کې سجده د تعظیم روا وه او ته وایې چې دا منع کړی شو دا منسوخ شوله دا په څه منسوخ شوله چا ویلي چې منسوخ ده چې ته قرآن کې وښایه کوم ځای کې ویلي سجده د تعظیم منسوخ ده د دې جواب دا دی چې متواتر احادیثونه او مشهور احادیثونه د تعظیمی سجده حرامواله ثابتېږي پیغمبر علیه السلام فرمایي که د الله پاک نه غیر بل چاته تعظیمی سجده کول جایز وي نو ما به د بیبیانو ته حکم کړی وی چې خپلو خاوندانو ته سجده وکړي خو د الله نه غیر بل چاته سجده کول جایز نه دي لہذا ښځې د خپلو خاوندانو ته سجدې نه کوي سجده د تعظیم مطلقا حرامه ده هیڅ چاته به نه کوي نه به مور ته کوي نه به پلار ته کوي نه به ښځه خاوند ته کوي سجده به نه کوي سجده یو الله ته به کوي اوس دا حدیث مبارک د شلو صحابه کرامو نه د دې روایت ثابت دی او د اصول حدیث کتابونو کې وایي کوم حدیث کې لس راویان یو شانتې نقل کی دا متواتر شو نو چې د شلو نه نقل دی نو دا د متواتر په حکم کې دی متواتر دی او په دې باندې سجده د تعظیم د غیر الله حرامه شوه د الله نه غیر بل چاته سجده روا نه ده ابلیس چې سجده نه ده کړې نو دې ته کافر شو نو دا عملی نافرمانه نتیجه نه ده د ده دا کافر کېدل د عملی نافرمانه نتیجه نه ده لکه ډېر مسلمانان مونځ نه کوي نو هغوی ته چا کافر ووایي هېڅوک هم ورته کافر نه وایي عملی نافرمانی کوي هغوی ته کافر نشي ویلی هغې ته فاسق او ګناهګار ویلی شي کافر ورته نشي ویلی نو د ابلیس د کافر کېدو اصل سبب
د الله د حکم سره مقابله کولو هغه دا چې ته ماته وایې چې آدم ته سجده وکړه د سجدې قابل دی چې ورته یې وکړمه دی د خدای په حکم کې نکته چیني کوي لکه چې وایي زه پوهېږم او ته نه پوهېږې او وایي لږ زما او د ده د پوزیشن خیال وساته ابلیس الله ته وایي زما او د ده د پوزیشن خیال وساته دی دې د خاورې پیدا کړ او زه دې د اوره پیدا کړم زه بهتر یم دې زما نه په څه بهتر دی چې زه ده ته سجده وکړم خلقتني من نار وخلقته من طين زه دې د اوره پیدا کړم او دې د خاوره پیدا کړم دې دې ما ته سجده وکړي زه ورته ولې وکړم دې د خدای په خبرو کې نکته چیني کوي نو دقه معارضه کول دا مقابله کول بېشکه دقه کفر و دویم سوال دلته کې دا دی چې دا ابلیس چې دی نو ده ته الله ډېر علم ورکړی و هېڅ اخوا دې خوا خو نه دې د فرشتو دې ډلې ته څنګه ورسېده د انسان د پیدایش نه مخکې په دې ځمکه باندې حکومت او اقتدار د پیریانو او دا ابلیس چې دی نو دی د دې پیریانو پلار دی ابوالجان نو دې پیریانو ډېره سرکشي شروع کړه رواني یې کو نو الله ورپسې فرشتې راولېږلې ویې والوې ته کول حکومت او اقتدار یې پرې واخیسته نو دې یې وړښته نو بس ده به ډېر عبادت کو دې ابلیس ډېر زیات عبادت کو وی د فرشتو هم پې زړه وسوځېد چې خدای دا یو پکې خو ډېر ښه دی نو نور هم اوالو ټکول روانې کوي دې پکې زبرګ دی عبادت کې لګیا دی وی زه دا بزرګ چې اسمان ته راخېږی دی نو دې فرشتو سره یو ځای کړ نو ته ډېر زیات عبادت کو او علم او معرفت ورته دومره حاصل و چې ده ته بیا طاووس الملایکه وي د فرشتو طاووس په دې مرغو کې خشته دی طاووس الملایکه د فرشتو استاذ نه دی چې دا عوام وایي د فرشتو استاذ دی او په زانګو کې به کېنو یو ټالی به ورکړه هلته به یې ټکې وخو بله ټالی به یې ورکړه دلته به یې ټکې وخو دا پکې نشته خو علم یې ډېر و طاووس الملایکه به یې ورته وي د دې دومره لوی علم سره دا سپېره ولې داسې بدبخته شو چې دا خدای سره دا بدماشي شروع کړله دا داسې نیغې نیغې خبرې کولې وی د ده په ذهن کې لوی او تکبر را پیدا شو د دغې لوی او تکبر په وجه باندې دله چې کوم علم او معرفت ورکړی شو هغه ته الله واخیسته تش پاتې شو نو ده د جهالت کار وکړه دی جاهل و دی دغه وخت عالم نه دی د جهالت کار یې وکړه او بعضې فرمایي وی د حب جاه او د خود پسندې په وجه باندې سره د پوهې دیده دانسته په یو غټه بلا کې مبتلا شو یو نوجوان وي او مور پلار سره جګړه راواجي چې جګړه وکړي نو مور پلار غریبانان څوک دي راشي استاد ته استاد ګوره دا ستا مقتدي دی او ستا شاګرد دی او ستا خبره مني او ګوره موږ سره داسې داسې زیاتې یې وکړه ته لږ پوه که استاد راشي او دا نوجوان چې کور ته لاړ شي نو دې زمرې یې د برېتو نیولي او مور پلار پر ځان چې یا الله زمرې راغی اوس به راسره څه کوي اوس به څه کوي او دې کې استاد ورغی
او ده د غصې نه دا رنګ هم بدل دی او مور پلار پسې کوتک راغلی دې کې چې سر سمدستي یخ پخ شو او استاد وایي بې غیرته مور پلار سره څوک داسې کوي او دې ښکته چې ښځې بیا به نه کوم جي بیا به نه کوم دا بیا به نه کوم بیا به نه کوم ملامته شو د یاري خبرې نه شي دا ولې د مور پلار حق یې د دې استاد نه زیات دی خو د مور پلار چې کوم عظمت و هغه د دې هلک د زړه نه وتلی د مور پلار ورته هېڅ نه ښکاري نو وایي ټکۍ یې او د استاد عظمت یې په زړه کې شته نو استاد داسې یو موټی وایي ټپ ټیپ دی که ټیکۍ ورکړه نو دا شاګرد یې راغورځولی شي دا مقتدي به یې راوغورځوي خو د ده په زړه کې عظمت دی نو د استاد په مخ کې په رپېدو شو نو د مور پلار عظمت زړه نه وتلی دی خاطر نشته د استاد عظمت په اړه کې شته یریږي خاطر هم کوي د ابلیس په زړه کې د الله عظمت او لوی چې هغه ووتله الله وتعالی نه ښکارېده ځکه یې ورسره بدماشي وکړله دې په ځان پوه شوی نه دی د ده د زړه نه د الله عظمت او لویي وتلې وه کوم علم او معرفت چې الله ورکړی هغه یې وویسته ده ته الله لوی نه ښکارېده نو ځکه یې داسې کول کله کله د یوې ګناه وبال دې حد ته ورسېږي که ډېر پوه نه هغه پوه درنه لاړه شي د الله د طرفه امداد او تعاون هغه ته نه لاړ شي ټول عمل خراب شي یو شاعر وایي اذا لم يكن عون من الله للفتى اول ما يجني عليه اجتهاده که د الله د طرف نه یو نوجوان سره د الله امداد نه وي نو د خپل اجتهاد کې خطا شو جنایت وکړي نو دی خطا شوی دی والله سره خبرې کوي چې ولې دې داسې وکړه ما ته حکم مه کوه نو الله پاک د خپل درباره وشړو ورته وځه ما پیدا کړلې ته مې پیدا کړلې دې مې پیدا کړ ټول مخلوق مې پیدا کړل درجې به زه ورکوم چې څوک بهتر دی او څوک بهتر نه دی خالق دې زه یم او فیصلې د بهتر او د کهتر دې راله ته کې وځه فاخرج فانک رجیم وځه چخې شه زما د درباره ویې شوه ابلیس وی وشړه اوس به راشو ګورو چې آدم علیه السلام او د فرشتو تر منځ اوس بیا کوم ماحول دی فرشتې دم به خود ولاړې دي آدم علیه السلام موجود دی فرشتو ته یې خپلې ډیوټۍ نه دی چې چا کومه ډیوټي وه مقه ډیوټي کوئ او آدم علیه السلام ته عزت جنت ته لاړ شو نو آدم علیه السلام یې جنت ته بوت په جنت یې ور داخل کړ د دنیا 1500 کاله آدم علیه السلام په جنت کې تیر کړي د آخرت نیمه ورځ ده او آدم علیه السلام په جنت کې هر څه نعمتونه ویني هر څه ډېر هر څه خو یو هم جنس پکې نشته رفیق حیات پکې نشته په ټوله دنیا دې وي خو چې رفیق حیات پکې نی نو سړی خفه وي دغه وخت کې الله پاک انتظام فرمایي جنت د خوب ځای نه دی د وده کېدو د پرکالۍ ځای نه دی خو په ده باندې پرکالي راوسته آدم علیه السلام پرکاله شو او چې سترګې وغړولې ویې کتل نو خشتا بیبي مخې ته ولاړه ده حوا رضی الله تعالی عنها وایي د دې ګس طرف نه یوه پوښتۍ یې پې کټ کړې ده د آدم علیه السلام نه یوه پوښتۍ کټ کړله او د هغې پوښتۍ نه یې ورله ښکلې بیبي تیاره کړله وی حوا ته هوا ځکه وایي چې دا د حی او د جمدي نه پیدا شوله او ګسه پوښتۍ ده د سړي پوښتۍ چې وشمېرې نو ښي طرف ته جوړې جوړې دي او ګس طرف ته بې جوړې ده یوې تې کټ کړې ده وی آدم علیه السلام ورته وکتل اراده یې وفرمایله چې لاس ور وغځئ وی دغه وخت کې ورته وایي چې مه یا آدم
آدمه لږ صبر وکړه، دا ستا بیبي ده او ستا دپاره پیدا شوله، خو دې سره به نکاح تړل غواړي. نو نکاح یې وله وتړله، نکاح کې به مهر ورکړې. الہ العالمین وې زه خو د دنیا نه دقسې تشتور راغلی یم، ما سره څه دي چې مهر کې وله ورکړي. په آخره زمانه کې ستا په اولاد کې به زما محبوب پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کېږي، نو په هغه باندې درود ووایه، نو بس هغه بیبي له مهر کې ورکړه. حقه درود مبارک یې ووې او هغه یې بیبي له مهر کې ورکړه او بیا الله نکاح وتړله. نو خشته بیبي ولا الله په جنت کې ورکړه. دا بیبیانې په جنت کې پیدا شي. نکاح او د بابا واده دا په جنت کې شوی. آدم علیه السلام زموږ بابا دی او نکاح یې په جنت کې شوی ده. ښکلې ځایونو کې نکاحګانې ښې وي. جنت ښکلی ځای دی، هلته نکاح وشوله. نکاح په جومات کې تړل بهتر دي. دا حجرې بیټکونه دی که هم خلک نکاح تړي کېږي، خو بهتر دا دی چې په جومات کې نکاح وتړلی شي. پیغمبر علیه السلام جومات کې نکاحګانې تړي. حوا بیبي دا د ګسې پختې نه جوړه شوې ده او دا ګسه پختې ټولې کږې دي او کمزوري دي. دا زنانه ټولې کمزوري دي او ټولې کږې دي، ټولې کږې دي او کمزوري دي. ډېر زور به ورسره نه کې چې دا خو کږه ده او نیغولی نه شي. همدا به دقسې کږه وي او ته به ترې خپله فایده اخلي. د نیغولو کوشش که کوې نو ټق به وکړي، ماته به شي. خو داسې خوش مه پرېږده چې زه څه کوي نو کوي به نوره به کږه شي، نو نوره کږېدو ته بیا نه پرېږدې. داسې منځ منځ کې میانه روي کوه، حکمت عملي نه کار اخله. والته کولم نیخه چې هر وخت سړی کور ته راشي زمرې د بریتو نیولې په معمولي خبرو جګړه کوي. دا خبرې نه دي ښې. پیغمبر علیه السلام خپلې بیبیانې چېرته وهلې نه دي، والته کول نه دي شوي. نه خفګان راغلی و، پیغمبر علیه السلام خفه شوی و، کور کې بیبیانو نه خفه شوی و، والته کول یې نه دي کړی. نو تاسو هم والته کول مه کوئ، مناسب نه دي. غټ بندوي سړی راګي کې بدي ښکاري، دا ښه خبره نه ده. کله کله داسې د دوړه دباو که سړی وکړي نو دوړه دباو ښه وي. مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه داسې واز نصیحت کې به کله کله خوشطبي وکړله چې دا اوده خلک پرې لږ بیدار شي. نو هغې یو مثال ویلی دی. یو پیر صاحب و، وی هغه له یو غټ مار راغی، ورته چې ما مرید که د ځان سره، وی چاله به ټک ورکړې نو ما به بدنام کړي چې د فلاني پیر صاحب مرید خلکو له ټک ورکړه. وی وعده وکړه چې زه به چاله ټک نه ورکوم. وی ښځه وعده ده چې چاله هم ټک نه ورکوم. بس بیعت یې وکړه، مرید یې کړ. وړو زګو ته پته ولګې چې مار مرید شوی دی، وعده یې کړی چاله ټک نه ورکوي. نو یو به هم راغی لکۍ نه به یې ونیو، را به چا به دی مخې د سر نه به یې راونیو، را به یې لوبې چا په کاڼو ویشته، چا پرې لوبې کولې، ټولې گنجې ونجې که داسې چمکداره څرمنې وه، ټوله گنجې ونجې شوه، پمنه شوه، ټپ ټیپ شو. څه موده پس بیا راغی، وی صاحبه دونه وظیفې مې کړي دي که نوې وظیفه؟ وایي خوار شوي ته خو یې داسې خر پړ شوې دا ولې؟ دا څرمن دې گنجې ونجې ځای په ځای زخمي او ټپم شولې. وی صاحبه تا له راغلی ما وعده مې کړې چې چاله ټک نه ورکوم، خلکو ته پته لګېدله، خلک را باندې لوبې کوي. وی ما خو درته وی چې ټک مه ورکوه، کله کله خو پرش کوه که نه. وی چې واړه را نږدې شي او پرش پې وکړه، نو بس د به چجه اوچته کړه، پرش به یې پې نارې کړه، نو واړه به تخلي. وایي مار خو بیا ټک ورکوي. نو خیر دی والته کول مه کوئ، کله کله پرش کوئ، په سړیتوب یې ساتئ. نو زنانه دا د ګسې پختې نه جوړې دي، ښه سلوک ورسره کوئ، نرمي ورسره کوئ، په ادب یې ساتئ.
او زنانو ته دا حکم دی چې د خاوند د خیال ساتي. لکه مخکې د حدیث واورېده چې پیغمبر علیه السلام فرمایي که د الله نه غیر بل چا ته سجده رواوي نو ما به دې ښځو ته حکم کړی وی چې د خپلو خاوندانو ته سجدې وکړي. پخوا به مولدونه ډېر کېدل او خلک به وله ډېر راتلل. یو عالم صاحب ویلو ما تقریر کې داسې وویلو وی په سټیج یو بوډا ناست وي داسې اړخ ته وکتل نو په بنیری بیبي ناست وی چې د فلاني مورې زموږ مرتبې دې ولیدې یا هغې ول اواز ورکړه چې خدای دې کور ته راولې چې دا مرتبې درته وښیم. نو سړو له الله مرتبه ورکړې ده. الرجال قوامون علی النساء، دا پې حاکمان دي. حاکم به د خپل قوم خیال ساتي د رعایا، خو رعایا به د حاکم خاطر کوي. جنګ جګړې مناسب نه دي. ښه کور جنت دی. خدای دې د هر چا کورونه ښه کړي. نو آدم علیه السلام ته الله پاک خشته بیبي ورکړله. حکم ورته وشو قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنة. منګه وویل ای آدم اوسېږه ته او ستا بیبي الجنة په جنت کې. وکلا منها رغدا حیث شئتما. خورئ تاسو دواړه وکلا تاسو دواړه خوراک کوئ منها د دې جنت نه رغدا ښه فراخه حیث شئتما چې کوم ځای کې م خوښوي. په جنت کې آدم علیه السلام سره بیبي پیدا شوله او حکم وشو دې ځای کې اوسېږي. خوراک کوئ رغدن. رغدن هغه نعمت او رزق ته وایي چې د هغې په حاصلولو کې هېڅ محنت او مشقت نه وي، ښه په اسانه ملوي او دومره ډېر وي چې د کمي او د خلاصېدو یره پکې نه وي. نو آدم علیه السلام ته په جنت کې د رزق فکر نه و چې د کوم ځای نه به خورمه، بس تیار و هر شي. اسکن انت وزوجک الجنة. اوسېږه ته او ستا بیبي دواړه په جنت کې. جنت ستا د اوسېدو ځای شو. مختصر لفظ داسې نه شو ویلی اسکنا الجنة، دواړه جنت کې اوسېږي. نو اسکن انت وزوجک، نو دا خبره یو پوټې اوږده شوله نو مختصره نه وه پکار. انت وزوجک دې کې اشاره ده چې تاسو دواړه به په جنت کې اوسېږئ، خو په اوسېدو کې ښځه د خاوند تابع ده او خاوند ذمهوار دی د کور. ښځه په اوسېدو کې د خاوند تابع ده چې خاوند کوم ځای اوسېږي نو ښځه به ورسره هلته اوسېږي او د کور ذمهواري په ښځه نه ده، په سړي باندې ده. کور که د کرۍ وي کرۍ به څوک ورکوي؟ سړی. که دی وایي زما سره څه دي ته چې تنخوا والې نو ته ورکړه که نه. هغه وایي نه دا ذمهواري ستا ده. اسکن انت وزوجک الجنة. اوسېږه ته او ستا بیبي په جنت کې. اسکن لفظ کې یو بله اشاره ده. صاحب دې وخت کې دا جنت ستاسو دپاره عارضي دی، مستقل نه. د جنت اوسېدل عارضي دي. اسکن ته پکې اوسېږه، دا کور ستا نه دی، هسې پکې اوسېږه. چې چا ته اسکن لفظ دی ووی نو دې نه ملکیت نه ثابتېږي، عارضي ته ورسېږه. د الله علم کې وچ حالات به اوس داسې پیدا کېږي چې آدم علیه السلام او حوا بیبي دواړه د جنت نه به وځي. او بله اشاره جنت چې دی نو د دې مستحق جوړېدل او د ملکیت په شان اغشتل ایمان او عمل صالح غواړي. دغه وخت کې دوی عمل صالح باندې مکلف خو نه، ایمان خو وو. آدم علیه السلام او حوا بیبي سره ایمان خو شته، خو عمل صالح یې کوم نه چې کړی دی، لا یې نه دی کړی.
نو د ملکیت په درجه کې اغشتل دا د قیامت نه پس د ایمان او د عمل صالح په بدل کې به خدای پاک کې ورکي نو بیا جنت د هر چا ملکیت دی د جنتیانو ملکیت بشي وکلا منها رغدا او تاسو خوراک کوئ د دې جنت د میوه جاتو نه رغدا خفراخا رغدا بے مشقتا بے خطرې خوراک کوئ وکلا منها رغدا دې کې دواړه یو دی کې کلا تاسو دواړه خوراک کوئ یوازې آدم علیه السلام ته نوي چې کل انت وزوجک خوره ته او ستا بیبي وی کلا منها په دې کې اشاره دی ته چې په خوراک څښاک کې ښځه د خاوند تابع نه ده ښځه د خپل ضرورت او د خواهش په وخت کې د مرضۍ مطابق خوراک دی کوي او سړی د خپل خواهش مطابق چې کله غواړي خوراک دی کوي اوسېدل به په یو ځای وي او خوراک چې دی نو هغه چې کله سړی وکړي چې نو هغه وخت دی وخوري چې کله ښځه وکړي چې نو هغه وخت دی وخوري او که یو ځای خوري نو خپل ته غیر دواړه یو ځای وخوري خوري دي ابتدا کې یو ځای خوړی شي بیا واړه ځاګه ګڼ شي بیا یې بیا خوري او که چاله توفیق ورکړي الله پاک نو تر اخره به یو ځای رغدا حیث شئتما لفظ د رغدن د خوراک په دې څیزونو کې وسعت او کثرت ته اشاره ده چې ډېر دي څونه غواړې نو خوره څونه خوړې شي نو خوره خو یوه ونه یې ورته وښوله وی دې ونې ته به نږدې کېږم نه خوراک خو لا لویه خبره نږدې کېږم هم نه رغدن کې اشاره د خوراک د څیزونو ډیروالي ته شوله او شئتما حیث شئتما کوم ځای د خوښي نو د مقاماتو وسعت ته اشاره شوله چې ټول جنت کې کوم ځای ته ځې نو خوره ټول جنت ته ورځه داسې نه چې فلاني ځای ته پکې مه ورځه علاقه ممنوعه یې ورته په بورډ لیکلي پروهیبټډ ایریا دې خوا به نه دی جنت کې داسې شی نشته د هر ځای ورځه ولا تقربا هذه الشجرة تاسو دواړه مه نږدې کېږئ دې ونې ته یو خاص ونه ده دې ته به نږدې کېږئ نه ونې ته مه نږدې کېږئ غرض او مقصد دا دی چې د دې ونې میوه مه خورئ د احتیاط دپاره ورته چې ولا تقربا هذه الشجرة دې ونې ته نږدې نه شئ اصول فقه کې دې ته سد ذرایع وایي سد باب سد ذرایع یعنې دا څیزه دا نزدېکت چې دی د دې ونې ته نزدېکت حرام نه دی ناجایز نه دی خو خطره دا ده چې نږدې شي نو وبه یې خورئ نو د دغې خطرې د وجې وي نږدې کېږي به نه آدم علیه السلام دغه ونه وخوړله څنګه یې وخوړله وی دا شیطان دی ده ورته ویل وی دا خاص ونه چې یاده که نه دې له مه نږدې کېږه د دې د جنسه دغه بله چې نه خو یې نه ده یاده کړې لکه یو باغ کې د قجورې ونه ده یو بنده وي دا ونه ده دې ته مه نږدې کېږه ګورې د دې میوه ونه خورئ نو د دې غرض دا دی چې د دې قسمه میوې ستا بدن ته تکلیف به رسېږي تا له ښه نه دي نو که دې باغ کې ده او که بل باغ کې ده هر ځای کې چې ده د دې میوه مه خوره دا قجوره ده او ډېره خوږه ده او قجوره چې وخوري شوګر به دې زیات شي دې نه ګورې ځان ساته که دې ونې نه ځان ساته د دې مطلب دا نه دی چې دا ونه مه خوره او بل ځای کې که قجورې وي نو
ځان په موړ کا مطلب چې ارزه کې وی دې شیطان په دې تیرست چې تا ته ګوره دا یاده کړې نو دې له نه دې بل باغ کې چې کومه نه دې بل باغ کې دغې له ورشه که نه او دا شیطان چې دی نو ده آدم علیه السلام او حوا بیبي ته قسمونه خوړلي دي وی دې کې نقصان نشته او زه ګوره ستا خیر خوا یمه وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین قسم یې ورته وخوړه دواړو ته آدم علیه السلام چې د الله په ذات په دروغه څوک قسم نه خوري دې به رښتیا وایي نو د هغې خاص ولې نه خوراک یې وکړ وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنة من اویل آدم علیہ السلام تا چھے اے آدم علیہ السلام اسیگت استابی بی الجنت پا جنت کی وکلا منها رغدن او خوراک کویتاسو منها دی جنت نرغدن خفراخ حیث شیطما چکمزم خوخ ولا تقربا تاسو دوارا منی دیکھے گے هذه الشجرتا دیونتا فتکونا من الظالمین پس شیبتاسو دبی انصافنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.